लास्ट लेक्चरला आपण युनिट नंबर फर्स्ट बघितलं होतं एनर्जी कन्झर्वेशन ऑन बेसिक्स. त्यामध्ये आपण द एनर्जी सिनॅरिओ which is the primary and secondary energy sources, primary and secondary energy sources, energy demand and supply, and national scenario. त्यामध्ये रिन्युएबल आणि नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस पासून फॉर एक्झाम्पल थर्मल असेल, बायोमास असेल, न्यूक्लियर असेल, सोलर असेल, विंड असेल, ऑल एनर्जी सोर्सेस टोटल जनरेशनच्या किती पर्सेंट थर्मल एनर्जी पासून किंवा थर्मल पॉवर प्लांट पासून आपण जनरेशन करतो, सोलर पासून किती करतो, असा हा जो काही नॅशनल सिनॅरिओ आहे तो आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं. देन द एनर्जी कन्झर्वेशन अँड एनर्जी ऑडिट कन्सेप्ट अँड डिफरन्स. सो एनर्जी ऑडिट काय आहे आणि एनर्जी कन्झर्वेशन काय आहे ते आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं. त्यानंतर एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट 2001 रिलेव्हंट क्लॉजेस ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. एनर्जी कन्झर्वेशन करताना एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट 2001 मध्ये काही रूल्स अँड रेग्युलेशन दिलेले आहे, ते एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट मध्ये आपण बघितले. त्यानंतर BEE अँड इट्स रूल, ब्युरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, त्याचे रूल्स, नेसेसिटी ऑफ BEE and that rules regulations of BEE. Then the MEDA, Maharashtra Energy Audit and Rules, right? So MEDA चे function, then that's rules and regulation, and last one is a star labeling. What is the function of star labeling and the need and benefits of star labeling, right? In this lecture we discuss the all basics of energy scenario or energy conservation. The basics of energy conservation. Firstly, the what is mean by or types of energy, right? The energy can be broadly divided into two types. All of you know the energy is classified into mainly two types. First one is a renewable energy and second one is a non-renewable energy sources, right? Then the what is mean by renewable energy sources and which sources is added in renewable energy sources. Renewable energy can be generated continuously, practically without decay of source, right? It is a huge amount of source is available in atmosphere and it is renew, we can renew this energy. So it is a renewable energy sources. For example, solar energy, wind energy, geothermal energy, and last one is a hydro energy. These energy sources can be used and it is again renewed and again it is utilized. So it called as a renewable energy sources, right? Then next one is a what is meant by solar energy. Solar energy can be converted into electrical energy by using solar panels. In case of solar energy sources, there is a solar PV panels and that panels collect the sun rays, solar rays, and that sun rays, collected sun rays and solar rays again converted into thermal energy, or after that it is a converted into the electrical energy. Solar energy can be converted into electrical energy by using solar panels, or alternatively it is used as a thermal energy using solar water heater, solar cooker, right? So it is a solar energy. Then next one is a wind energy. India is the world third largest producer of electricity generation using wind power by using windmills. तुम्हाला सर्वांना माहित असेल की विंड मिल्सचं आपण स्ट्रक्चर जर बघितलं, विंड टॉवर्स असतं, त्यावरती विंड ब्लेड्स असतात आणि जे काही एअर प्रेशर आहे किंवा विंड प्रेशर आहे, ती विंड प्रेशर तुमचे जे काही विंड ब्लेड्स आहे त्याला रोटेट करतात आणि ती जी काही टर्बाईन, ज्याला आपण विंड टर्बाईन म्हणतो, ती विंड टर्बाईन रोटेट झाल्यानंतर विंड टर्बाईनचा जो शाफ्ट आहे तो अल्टरनेटर शाफ्टशी आपण कपल केलेला असतो आणि ती मेकॅनिकल एनर्जी अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये काम कन्वर्ट करण्याचं काम तुमचं हे अल्टरनेटर किंवा जनरेटर करत असतं. सो इट इज अ विंड एनर्जी. देन जिओथर्मल एनर्जी. A lot of energy exists inside earth
natural hot water springs are a good source of getting such energy. Geothermal, जमिनीमध्ये जे काही हीट आहे त्या हीटचं युटिलायझेशन किंवा हॉट वॉटर आहे त्याचं युटिलायझेशन आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी करत असतो, त्याला आपण म्हणतो जिओथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट वन इज अ हायड्रो एनर्जी. Using dams, water is allowed to pass through turbine blades which produce electricity. In India, after coal, most of the energy is produced by this method. The first one is a thermal energy, right? And second one is a hydroelectric power plant. टोटल जनरेशनच्या जवळपास 55 ते 60% ही इलेक्ट्रिसिटी आपण बाय युजिंग थर्मल. अँड सेकंड वन इज अ हायड्रो, म्हणजे 2 नंबर जो लागतो तो हायड्रो एनर्जीचा लागतो, त्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करत असतो. 1 नंबर आहे तुमचं थर्मल पॉवर प्लांट, नियर अबाउट 55 to 60% ही आपण टोटल जनरेशनच्या बाय युजिंग थर्मल पॉवर प्लांट जनरेट करतो. आणि हायड्रोपासून आपण जो काही जनरेशन करतो त्याचा नंबर लागतो सेकंड नंबर, राईट. देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज non-renewable energy. Non-renewable energy cannot be generated again and again, right? Means energy generated from combustion of fossil fuel, energy from coal and gas. थर्मल पॉवर प्लांट असेल, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट असेल, ठीक आहे, किंवा मग डिझेल पॉवर प्लांट असेल, ठीक आहे. तर हे जे काही पॉवर प्लांट आहे तुमचे नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस पासून आपण इलेक्ट्रिसिटी काय करत असतो, जनरेट करत असतो. सो इट इज अ नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. व्हॉट इज माय एनर्जी? Energy can neither be generated nor it can be destroyed. It can only be converted from one form to another. एनर्जी आपण जनरेट पण करू शकत नाही आणि डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही. ती फक्त आपण एका एनर्जी सोर्स पासून दुसऱ्या एनर्जी सोर्स पर्यंत मध्ये कन्वर्ट करत असतो. फॉर एक्झाम्पल कोल पासून आपण हीट जनरेट करतो, त्या हीटचं कन्व्हर्जन आपण कशात करतो, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये. तर ते आपण जनरेट पण करू शकत नाही आणि डिस्ट्रॉय पण करू शकत नाही, फक्त एका सोर्स पासून दुसऱ्या सोर्स मध्ये ते आपण कन्वर्ट करू शकतो, ज्याला आपण ऊर्जा अक्षयतेचा नियम म्हणतो. ठीक आहे, तुम्ही 10वी पर्यंत कुठेतरी ऐकले असेल. Energy can neither be generated or not be destroyed. It can only converted one form to another form, right? For example, in a room heater, electrical energy is converted into the thermal energy. रूम हीटर मध्ये आपल्याला जर रूमचं टेम्परेचर आपल्याला जर मेंटेन करायचं असेल तर रूम हीटर आपण यूज करतो आणि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट असतं, तर त्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी किंवा ते इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रूम हीटर त्याचं कन्व्हर्जन हीट एनर्जी मध्ये करतं, थर्मल एनर्जी मध्ये करतं, राईट. देन टर्बाइन कन्वर्ट्स मेकॅनिकल एनर्जी स्टोअर इन अ स्टीम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राईट. स्टीम एनर्जी आहे तिचं कन्वर्जन आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये करतो बाय युजिंग टर्बाइन अँड अल्टरनेटर. सो energy can neither be generated or not be destroyed. It can only converted from one form to another form. It is a energy conservation act. It is a energy conservation rule. ठीक आहे, लक्षात राहू दे. एनर्जी कन्झर्वेशन. व्हाय टू कन्झर्व? आता एनर्जी कन्झर्व करण्याची नीड काय, गरज काय? वी हॅव लिमिटेड फ्युएल अवेलेबल ऑन अर्थ. ठीक आहे, मान्य की जे काही नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस आहे, कोल असेल, फ्युएल असेल, पेट्रोल असेल, फॉसिल फ्युएल्स असतील, डिझेल असेल, न्यूक्लिअर ॲटम्स असतील, युरेनियम असेल, थोरियम असेल, तर यांचे जे काही स्टॉक जो आहे इट इज अवेलेबल इन लिमिटेड ऑन अर्थ. ठीक आहे. और डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. लोड डिमांड जी आहे, ठीक आहे, लोड डिमांड ही दिवसेंदिवस वाढतच चालली, पण जे काही सोर्सेस आहे, एनर्जी सोर्सेस आहे ते दिवसेंदिवस कमी होत आहे, राईट. इट इज पॉसिबल दॅट someday most of fuel will be exhausted and we will have to switch over to alternate energy. ठीक आहे. सो हे जे काही नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस आहे ते मुबलक प्रमाणात आहे आणि आपली जी काही लोड डिमांड आहे ती दिवसेंदिवस वाढते आहे, एनर्जी डिमांड दिवसेंदिवस वाढते आहे. सो एक वेळ अशी येईल की आपल्याला ह्या नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेसला अल्टरनेट एनर्जी सोर्स आपल्याला हा शोधावा लागेल किंवा तयार करावा लागेल. सो त्यासाठी आपण आत्तापासूनच तयारी केली आहे. तुम्हाला माहित आहे की
मार्केटमध्ये ई व्हेकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स मार्केटमध्ये अवेलेबल झालेले आहे. त्याला आपण पेट्रोल डिझेल ऑप्शन आपण ई व्हेकल्स आपण बघतो आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण कोलपासून जे काही जनरेशन करतो त्याला अल्टरनेट सोर्स म्हणून आपण हायड्रो पॉवर प्लांट कडे फोकस करतो आहे. त्यानंतर सोलरकडे, विंडकडे, ह्या एनर्जी सोर्सेसकडे आपण फोकस करतो आहे. सो वी हॅव टू नीड टू कन्झर्व द एनर्जी. Then the limited fuels. At a present consumption levels, at a present the consumption level from crude oil will last only for 40 years. जर असंच कंझम्पशन जर भविष्यात जर फ्युचरमध्ये जर चालू राहिलं तर क्रूड ऑइल, जे काही क्रूड ऑइल आहे ते आपल्याला फक्त 40 इयर्स, पुढच्या 40 वर्षापर्यंत ते आपल्याला पुरेल, असं जर कंझम्पशन चालू राहिलं तर. देन द गॅस विल लास्ट फॉर 60 इयर्स. गॅस जे काय आहे त्याचं कंझम्पशन जर ह्याच प्रमाणे चालू राहिलं तर पुढच्या 60 वर्षापर्यंत ते आपल्याला. देन कोल विल बी फिनिश इन नियरली 200 इयर्स. ठीक आहे, अजून पुढच्या 200 वर्षात आपल्याला कोल हा ज्याप्रमाणे आता उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने उपलब्ध होणार नाही. एव्हर थॉट ऑफ लाईफ विदाउट ऑइल अँड गॅस. आपल्याला हे पण मान्य आहे की ऑइल आणि गॅस जे काही व्हेकल्स आहे मार्केटमध्ये, व्हेकलचं युटिलायझेशन किंवा यूज हे वाढतं आहे. पहिले लोक पब्लिक ट्रान्सपोर्टचा यूज करत होते, पण आता प्रत्येक जण इंडिव्हिज्युअली जे काही ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आहे ती यूज करत असतो. सो वी हॅव टू इन्क्रीज द डिमांड ऑफ ऑइल, क्रूड ऑइल लाईक पेट्रोल और डिझेल, राईट. सो ही जर डिमांड अशीच वाढत राहिली तर आपल्याला भविष्यात हे जे काही सोर्सेस आहेत ते उपलब्ध होणार नाही. सो वी हॅव टू नीड टू कन्झर्व द एनर्जी. Therefore, we have focused the conservation of energy, right? The next one is a increasing consumption. Furthermore, our consumption is increased day by day. This means fuel will last much earlier than expected. The only solution is the conservation of energy. हा अंदाज आपला आत्ताचं जे काही कन्झम्पशन आहे त्यानुसार आहे, बट दिवसेंदिवस जी काही डिमांड आहे एनर्जी सोर्सेसची ती दिवसेंदिवस वाढत जाते आणि ही जर डिमांड अशीच वाढत राहील तर आपल्याला ते सोर्सेस अवेलेबल होणार नाही. यावरती एकच सोल्युशन आहे, एकच ऑप्शन आहे. सो द कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्झर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण. त्यासाठी गव्हर्नमेंटने एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट 2001 असेल, BEE असेल, ब्युरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राईट. देन मेडा असेल, हे सर्व जे काही कमिटीज किंवा हे जे काही फॉर्मेशन केलेलं आहे तर ते फॉर्मेशन यासाठीच आहे, एनर्जी कन्झर्वेशन हा त्यामागचा मेन मोटो आहे. सो एनर्जी कन्झर्वेशन इन इंडिया. इन इंडिया गव्हर्नमेंट हॅज पास एनर्जी कन्झर्वेशन बिल 2001. आपण एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट 2001 बघितला तर तो ऍक्ट यासाठीच फॉर्म केलेला आहे, एनर्जी कन्झर्वेशनसाठी, फॉर बेटर युटिलायझेशन ऑफ एनर्जी अँड कन्झर्वेशन ऑफ द सेम. जी काही एनर्जी आपण आता एक्झिस्टिंग मध्ये वापरतो आहे तिचं व्यवस्थित युटिलायझेशन, त्याचं व्यवस्थित यूज आणि कन्झर्वेशन हा त्यामागचा मेन मोटो आहे. बाय दिस ऍक्ट it is mandatory for energy intensive sector to get their energy audit. Energy intensive sector get their energy audit conducted by accredited energy auditor. मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं, फॉर एक्झाम्पल एखादी मशीन आहे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आहे, त्याचं जर आपल्याला त्यापासून आपण त्याचं जर काही वर्किंग आहे ते जर दिवसाला जर 5 युनिट एवढं त्याचं रेटेड कॅपॅसिटी आहे की एवढंच कन्झम्पशन त्याचं होतंय, व्हायला हवं, राईट. पण त्याचं कन्झम्पशन, एनर्जी कन्झम्पशन ही दिलेल्या रेटेड कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त होते. याचा अर्थ त्या इक्विपमेंटचं एनर्जी ऑडिट करणं गरजेचं आहे, नेसेसरी आहे. आपल्या घरात जर AC असेल, एअर कंडिशनर असेल तर त्याच्या लेबलिंगवरती, नेमप्लेटवरती जर त्याचं हायर कन्झम्पशन, जर दिवसभरही AC चालू असेल तर त्याचं कन्झम्पशन जर 2 युनिट दिलेलं असेल, पण तो AC जर
दिवसाला जर 3 युनिट जर घेत असेल तर इट इज अ नेसेसरी और इट इज अ नेसेसिटी टू टेक अ एनर्जी ऑडिट. हे एक्झाम्पल सांगितलं. असं इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा असतं. ठीक आहे. सो इट इज अ कंपल्सरी ऑल ऑर्गनायझेशन टू टेक और टू गेट अ एनर्जी ऑडिट. इट इज कंडक्टेड बाय अक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर. जे अक्रेडिटेड एनर्जी ऑडिटर आहे तर त्यांच्याकडनं एनर्जी ऑडिट करून घेणं हे कंपल्शन आहे. राईट. देन नेक्स्ट इज ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी. What is the role of BEE? What is the role of, or what is the necessity of BEE, Bureau of Energy Efficiency? This body keeps a watch on energy consumption patterns. जे काही एनर्जी कन्झम्पशन पॅटर्न जे डेव्हलप केलेले आहेत त्यावरती फोकस किंवा त्यावरती वॉच ठेवण्याचं काम हे ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी आहे. इट डेव्हलप नॉर्म्स फॉर अप्लायन्सेस. इट डेव्हलप नॉर्म्स फॉर अप्लायन्सेस. ज्या पद्धतीने आपल्याला माहित आहे स्टार रेटिंग आहे, स्टार लेबलिंग आहे. सो हे जे काही नॉर्म्स आहे हे त्या अप्लायन्सेसवरती कंपल्शन करण्याचं जे काम आहे ते आहे तुमचं ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी. इट इज ऑल्सो ऑर्गनाइज डिफरंट कॉम्पिटिशन्स लाईक पोस्टर कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन फॉर पब्लिक, right? Then star rating. What is the necessity of star rating? And it is actually initiated by BEE, Bureau of Energy Efficiency, right? Then BEE has also initiated star rating system for electrical appliances. आपण लास्ट लेक्चरलाच बघितलं. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर जो आहे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस बनवणारा जो प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरर आहे त्या मॅन्युफॅक्चररला ही जी काही स्टार लेबलिंग आहे त्या इक्विपमेंटवरती जी काही स्टार लेबलिंग आहे ती इनिशिएट करणं किंवा लेबलिंग करणं हे कंपल्शन आहे, कंपल्सरी आहे. राईट. फॉर एक्झाम्पल रेफ्रिजरेटर असेल, CFL असेल, गिझर असेल, या सर्व जे काही इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत त्या सर्व अप्लायन्सेसवरती तुम्ही बघितलं असेल स्टार लेबलिंग ही असते. इन दिस सिस्टीम 1 to 5 star are allotted to product depending on their energy efficiency. एनर्जी कन्झम्पशन आणि एनर्जी इफिशियन्सी वरती ही स्टार रेटिंग दिलेली आहे. 2 रेफ्रिजरेटर आहे, त्यांची कॅपॅसिटी दोघांची सेम आहे, रेटिंग सेम आहे. एकावरती 2 स्टार आहे, एकावरती 5 स्टार आहे. त्या लेबलिंग वरती इयरली त्या रेफ्रिजरेटरचं कन्झम्पशन किती आहे नंबर ऑफ युनिट मध्ये 210 युनिट असतील, 205 युनिट असतील, असं जे काही युनिटचं जे कन्झम्पशन आहे तर त्या लेबलिंग वरती हे मेन्शन केलेलं असतं. A 5-star product means that consume least energy in its segment. जेवढे जास्त स्टार तेवढं एनर्जी कन्झम्पशन कमी. 1 स्टारला एनर्जी कन्झम्पशन जास्त, 5 स्टारला सर्वात कमी एनर्जी कन्झम्पशन. ठीक आहे. सो इट इज अ स्टार रेटिंग. व्हॉट कॅन वी डू? ठीक आहे. हे झालं आता BEE किंवा मेडा किंवा एनर्जी कन्झर्वेशन ब्युरो जे आहे त्यांनी जे काही रूल्स नॉर्म्स जे काही रेग्युलेट केले आहे तर ते त्यांचं काम करत आहे. पण आपण ॲज अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, ॲज अ ऑडिटर म्हणून काय करू शकतो? वी कॅन अंडरस्टँड टू पब्लिक टू सेव्ह द एनर्जी. वी शुड नॉट वेस्ट एनर्जी इन स्कूल, ॲट होम or at your organization. ठीक आहे. In school, always switch off lights and fans while going out of the class. ठीक आहे. आपण आपल्या घरात असेल, स्कूलमध्ये असेल, कॉलेजमध्ये असेल, always switch off lights and fans while going out the class. ठीक आहे. आता आपण आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपण आपल्या क्लासरूममध्ये ज्यावेळेस फिजिकली लेक्चर आपले कंडक्ट होत होते त्यावेळेस आपला ब्रेक झाल्यानंतर किती स्टुडंट क्लासमधून बाहेर निघताना आपल्या क्लासरूम मधले फॅन, लाईट, CFL असतील, लॅम्प्स असतील, किती लोक ते बंद करून बाहेर निघत असेल हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे. ठीक आहे. सो हा सब्जेक्ट आपल्याला जो काही दिलेला आहे एनर्जी कन्झर्वेशन अँड ऑडिट, मागचा मेन मोटो हा आहे की जे काही पब्लिकमध्ये याचा अवेअरनेस देण्यासाठीच हा सब्जेक्ट आपल्याला शिकण्यासाठी सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. ठीक आहे.
Then in school, in computer lab, we should switch off computer before going out of class. ठीक है. Then in school, if there are less students in the class, we should sit together so that some fans can be switched on. वर्गामध्ये 4च मुलं बसलेले आहे आणि 4 फॅन आहे, सर्वचे सर्व फॅन चालू आहे. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक आहे. सो we should switch off the fan if not necessary. Then at home, you should not keep light and fan unnecessarily switch on. गरज नसताना फॅन आणि लाईट स्विच ऑन करायचे नाही. Then to take material out from fridge if it is to be heated sometime earlier so that cooking gas consumption is low. लक्षात आहे, ज्यावेळेस आपण आपल्या घरात जर आपण किचनमध्ये काही जर स्वयंपाक वगैरे करत असू, ते जे काही मटेरियल आहे, काही जर भाजीपाला असेल, तो आपण फ्रीजमधनं डायरेक्टली काढला आणि लगेच तो जर आपल्याला आपण कुक करायला जर ठेवला, तर जो काही गॅस आहे, LPG आहे, त्याचं कन्झम्पशन जास्त होणार आहे. ठीक आहे. कारण की त्याचं टेम्परेचर हे खूप कमी झालेलं असणार आहे त्या मटेरियलचं, आणि त्याला आपल्याला कुक करायचं आहे. राईट. सो कन्झम्पशन ऑफ LPG गॅस इज मोर. ॲट दॅट केस काय करायचं की जे काही मटेरियल फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे ते ॲटलिस्ट 10-15 मिनटं फ्रीजच्या बाहेर काढून त्याचं टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर तो आपण कुकिंगला यूज करायचा आहे. त्यामुळे जे काही LPGचं जे कन्झम्पशन आहे ते काय होईल, कमी होईल. ठीक आहे. वी शुड नॉट ओपन फ्रीज डोअर फ्रिक्वेंटली. आता फ्रीजचं जर तुम्ही जर ऑपरेशन जर बघितलं तर फ्रीज हा त्याचं जे काही टेम्परेचर आपण जे काही सेट केलेलं असतं त्या टेम्परेचरला तो फ्रीज सस्टेन करत असतो किंवा तेवढं टेम्परेचर मेंटेन करत असतो. वेळोवेळी आपण जर डोअर जर उघडलं, ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जर फ्रीज हा 5 डिग्रीला आपण सेट केलेला आहे, ठीक आहे, 5 डिग्री सेल्सिअसला, आणि आपण फ्रीज 5 डिग्री सेल्सिअसला सेट केल्यानंतर आपला फ्रीज हा इनिशियली क्लोज आहे आणि फ्रीजचं तेवढं टेम्परेचर, त्या फ्रीजमधलं जेवढं टेम्परेचर 5 डिग्रीला आल्यानंतर तो फ्रीज ऑटोमॅटिकली त्याचं जे कूलिंग आहे ते बंद करतो. कूलिंग बंद करतो म्हणजे काय, आपण जे काही इलेक्ट्रिसिटी त्याला प्रोव्हाइड करतो तर त्यापासून जो इलेक्ट्रिसिटी जे ड्रॉ करतो ते बंद करतो, एनर्जी कन्झम्पशन बंद करतो. ठीक आहे. पण वेळोवेळी आपण जर फ्रीज जर डोअर जर ओपन जर ठेवलं, ओपन जर केला, तर वेळोवेळी त्याचं एनर्जी कन्झम्पशन किंवा एनर्जी जे काही करंट ड्रॉ करतो, व्होल्टेज ड्रॉ करतो सप्लायकडनं ते चालू राहील. सो वी कॅन नॉट बी डोअर फ्रीक्वेंट. We should not open fridge door for long time. Say, watching interesting program on TV is interesting, but afterwards, TV should be switched off. While going to purchase new product, हा main point आहे. While going to purchase a new product, a refrigerator, geyser असेल, CFL असेल, we should instant upon purchasing a 5-star product rather than cheap and energy waste product. मान्य की 2 स्टारचा जर आपण रेफ्रिजरेटर घेतला तर त्याची किंमत आणि 5 स्टार रेफ्रिजरेटर घेतला तर त्याची किंमत यामध्ये तफावत असते, गोष्ट मान्य. ठीक आहे. पण जर आपण एनर्जी कन्झम्पशनचा जर विचार केला, सेम फ्रीज आपण जर 2,000 रुपये आता वाचवतो आहे, आपण 12,000चा फ्रीज घेतला 2 स्टारचा आणि तोच 5 स्टार हा जो रेफ्रिजरेटर आहे तो 14,000ला आहे. तुम्ही त्या इनिशियल कंडिशनला 2,000 रुपये वाचवताय, पण तुम्ही भविष्यात आपण फ्रीज 2 वर्ष यूज केल्यानंतर जे आपण एनर्जी बिल भरतो किंवा एनर्जी कन्झम्पशन करतोय तो फ्रीज, तर त्याचं जर ओव्हरऑल जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर ते सर्व सेम पडतं. ठीक आहे. सो इन्स्टंट ऑफ लेस स्टार लेबलिंग वी कॅन परचेस 5-star product rather than cheap and energy waste product. Right. 5-star product किंवा जे मॅक्झिमम स्टारवाला प्रॉडक्ट आपण परचेस करणं गरजेचं आहे, नेसेसरी आहे. ठीक आहे. देन हाऊ विल इट हेल्प. फॉर एक्झाम्पल, वी रिप्लेस 100 वॅट बल्ब विथ 13 वॅट CFL, इनकॅन्डिसन लॅम्प आणि CFL लॅम्प यामध्ये आपण कंपॅरिझन करतो. आता 100 वॅट बल्ब, 100 वॅटचा एक बल्ब आहे, त्याची इंटेन्सिटी 13 वॅट बल्ब एवढीच आहे, CFL एवढीच. जेवढा 100 वॅट इनकॅन्डिसन लॅम्प उजेड देतो आहे,
सेम उजेड, सेम इंटेन्सिटी, सेम इल्युमिनेशन 13 वॅट CFL देतो आहे. ठीक आहे. मग आपण 100 वॅटचा बल्ब इनकॅन्डेसन लॅम्प रिप्लेस विथ 13 वॅट CFL. ठीक आहे. तर त्याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं, लेट्स अज्युम इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल फॉर 3 पर युनिट. ठीक आहे. टॅरिफ रेट आपण जर 3 जर कन्सिडर केला, दिस बल्ब इज यूज फॉर 6 आवर्स. 6 आवर आपण बल्ब यूज केला 3 रुपये युनिटने. द अॅन्युअल सेव्हिंग शुड बी 13 वॅटचा बल्ब आपण जर 3 रुपये युनिटने 6 आवर जर यूज केला, अॅन्युअल सेव्हिंग वार्षिक सेव्हिंग किती होते? पॉवर सेव्ह 100 वॅट मायनस 13 वॅट, जवळपास 87 वॅट आपण ती सेव्ह करतोय. पण जर किलोवॅट हॉवर मध्ये युनिटच्या याच्यात जर आपण कम्पेअर जर केलं, तर 87 वॅट गुणिले 6 आवर्स इंटू वार्षिक जर आपण केलं 365 डेज, तर जवळपास 17,520 वॅट पर हॉवर एवढं आपण पॉवर सेव्ह करतो आहे. नियर अबाउट 17 युनिट, नियर अबाउट 17 युनिट. एका युनिट 17 युनिट, एका युनिटची प्राइस किती? 3 रुपये. 17 गुणिले 3 जवळपास 52 रुपीज आपण एनर्जी सेव्ह करतोय एका घरासाठी, एका ऑर्गनायझेशनसाठी. ठीक आहे. ₹50 पर 1 बल्ब. हा हिशोब फक्त आपण एका बल्बचा करतोय, लक्षात घ्या. हा हिशोब कशासाठी करतो? फक्त एका बल्बचा. आपल्या घरात जर 4 रूम असतील आणि 4 रूम मध्ये 4 बल्ब असतील, किती सेव्हिंग झाली वार्षिक? 200 रुपये. ठीक आहे. 4 बल्बचा हिशोब केला, एका बल्बसाठी 50 रुपये आपण वार्षिक वाचू शकतो. ठीक आहे. सो यामागचा सांगण्याचा उद्देश एकच आहे की LED CFL हे जे काही लॅम्प्स आहे त्यावरती फोकस करणं गरजेचं आहे. आवाज येतोय ना माझा क्लिअर? हो सर, येतोय. हो सर. Okay, okay. So power saving. So remember to replace light bulbs with a CFL so electricity could be available for more time. आपलं एनर्जी सेव्हिंग, आपली पैशांची पण बचत होते आहे. आणि जी काही लोड डिमांड आहे, तर ती लोड डिमांड सुद्धा कमी होणार आहे. प्रत्येकाने हा जर विचार केला, ऑब्विसली पूर्ण जे काही लोड सेंटर आहे, लोड डिमांड सेंटर आहे, तर प्रत्येकाकडनं जे काही लोड डिमांडची जी रिक्वायरमेंट आहे तर ती कमी होईल. आणि फायनली आपलं जनरेशन, आपल्याला जे काही आता जनरेशन चालू आहे त्याच पद्धतीने आपलं जनरेशन ते युटिलाइज करता येईल. You can also ask your parents for chocolate or some other gift after reducing your electricity bill. ठीक आहे. What else can be done? We should discuss energy conservation with our friends and tell others how can reduce energy consumption. जे काही एनर्जी कंझम्पशन तुम्ही शिकता आहात, तर ते तुम्ही पण शिका आणि तुमच्या आजूबाजूला तुमचे फ्रेंड्स असतील, कलिग्स असतील, त्यांना पण एनर्जी कंझर्वेशनचं जे काही कॉन्सेप्ट आहे ते देणं गरजेचं आहे. इट इज व्हेरी नेसेसरी. ठीक आहे. सो हे जे काही युनिट आपण बघितलं, ठीक आहे, आपण BW बघितलं, मेडा बघितलं, मान्य. टेक्निकल जे काही पार्ट आहे तो टेक्निकल पार्ट आपण त्यामध्ये बघितलं. पण मेन जो काही ह्या युनिट मागचा जो काही मेन